हेलो एवरीवन वेलकम टू लेट्स टू मेमोराइज समथिंग आशा करुछि समस्ते भलरे थिबे। आज आमे आलोचना करिबा ओडिया ग्रामर रो क्लास 8 ध्वनि वर्ण और वर्णमाला। दया करी एही वीडियो को कंप्लीटली देखंतु। ए वीडियोटी ओडिसा रो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड अछि एवं आमे जदि ओडिया ग्रामर कथा कहबा ताहले हमर प्रथमे आसी थाए कि ध्वनि वर्ण और वर्णमाला। आसंतु से विषय आलोचना करिबा। आज आमे पढ़िबा ध्वनि वर्ण वर्णमाला। ध्वनि ध्वनि हेउछि प्रभातर शଯ୍या त्याग ठारू रात्रिर शଯ୍या ग्रहण पर्यंत मनुष्य नाना ध्वनि शुणिबाकु पाइथे। प्रकृति राज्य अहरह विभिन्न ध्वनि सृष्टि होछि। मनुष्यर मध्य ध्वनि अछि। एठारे कहा जाउछि कि आमे सकाळ उठिबा ठारू रात्रि शोइबा पर्यंत जे कोनोसी भी साउंड माने हमर मुखर बाहरुछि ताहा होछि ध्वनि। ध्वनिर अर्थ साउंड इंग्लिश से कोन कहै साउंड। साउंड कोन त आपण माने समस्त जानिथिबे। ध्वनि जहा साउंड मध्य सेइबा। तापर कहूछि काई केउ अतीतरु मानव निजर मुख निसृत ध्वनि साहाय्य भाव प्रकाश करूछि। से कहूछि कि आगरो जो माने बण मनीष माने थिले से माने कथा कहि पारु नथिले माने अर्थबोधक कथा कहि पारु नथिले से माने मध्ये एमिति कोन करूथिले ध्वनि साहाय्य रे कोन करूथिले भाव प्रकाश करूथिले। से माने सेतेबेले ध्वनि साहाय्य रे कोन करूथिले कथाबार्ता करूथिले निजर भाव प्रकाश करूथिले। तापर कहूछि कने न पशु पक्षी माने मध्ये कोन करछन किछि किछि ध्वनि द्वारा भाव प्रकाश करि परछन। मात्र मनुष्य मानक परि व्यापक और अर्थबोधक नुह। धर पशु पक्षी कोइली काओ जहाँ भी हो तांकर निज निज ध्वनि बाहर करूछन। बाहर करिक तांको मध्यरे निजर भाव प्रकाशटा करूछन। गोटे कुकुर कुकुर जेतेबेले भुकुची सेतेबेले केते तार आमको सचेतन करबा पई भुकुची केतेबेले तार रागी की भुकुची केतेबेले हम पछरे गोडा होची रागी की केतेबेले हमको भल पाउची बोली भुकुची। सेति में से तार एमिति रूपर तार साउंड बाहर करूची किंतु आमे ठीक रे जानि पार नथो तार अर्थ से को अर्थ रे कोन करछि साउंड बाहर करछि। किंतु जेता मनुष्य मु एबे आपण मानक स कथा होची मु को अर्थ रे कथा होची मो कथार ठीक अर्थ अछि कि नै आपण माने ठीक रे बुझी परछंती। एइटा होची से कहउछंती कि मात्र मनुष्य परि व्यापक अर्थबोधक नुहे। मनुष्य जो परि अर्थबोधक कथा कहि पारुछि ध्वनि बाहर करि पारुछि पशु पक्षी किंतु समिति करि पारंती नहीं। सुतरां ध्वनि हेउछि एक प्रकार कोन नाद बा शब्द। ध्वनि हेउछि एक प्रकार नाद बा शब्द। मनुष्यर मुख निसृत भाव प्रकाश ध्वनि समूह हेउछि भाषा। मु एठी को आपण मानस कथा होछि जे मु एबे कहिबि कि आपण माने बहुत भल पाठ पढुछंती। एठी आसुछि आपण माने बहुत भल पाठ पढुछंती एकडा सब आसुछि कोन ध्वनि ध्वनिर समूह। ए जो मु कहूछि कि आपण माने बहुत भल पाठ पढुछंती यार गोटे अर्थ अछि एगडा सब ध्वनि ध्वनि एते गोडा ध्वनि मिसी कि गोटे अर्थ बोध करूछि ताहा होछि कोन भाषा। भाषा मध्य भाव प्रकाश गोटे प्रधान माध्यम। भाषा मध्य होछि कोन एक भाव प्रकाश प्रधान माध्यम। ताहले समस्या क्लियर हेतिबेडी ध्वनि कोन शब्द कोन भाषा कोन एगुडा समस्त बुझी पारुथे। ध्वनि होछि जोडा कि साउंड आमे जहाँ भी आमे मुखरु बाहरुचे सेटा होछि कोन ध्वनि। एटार मुख निसृत होछि कोन जा हम मुखरु बाहरुचे हम मुहरु जो कोनोसी भी ध्वनि बाहरुचे सेटा होछि कोन ध्वनि। तापर होछि हमर शब्द। ध्वनि होछि एक प्रकार कोन नाद बा शब्द। तापर से भाषा। भाषा होछि ध्वनि समूह मुख निसृत ध्वनि समूह जोडा कि भाव प्रकाश करूथु संपूर्ण रूपे अर्थ प्रकाश करूथु सेटा होछि कोन भाषा। भाषा होछि अर्थ प्रकाश करूथुबा मुख निसृत ध्वनि। आमे कोन जानिबा भाषा। भाषा हेउछि कोन भाषा हेउछि अर्थ प्रकाश करूथुबा मुख निसृत ध्वनि। ध्वनि को भाषा बोली कहा जाए। ताने भाषा मध्य भाव प्रकाश रो गोटे प्रधान माध्यम। नेक्स्ट आमे पढिबा वर्ण। एज पढिबा वर्ण। वर्ण हेउछि कोन
ନା ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ରୂପକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧର ମୁଁ ଏବେ କହିବି ବ, ବ ହଉଛି ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି। ଧ୍ୱନି ଆମେ ଯୋଉ ଲେଖିଦେଲେ ଏଠି ବ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ। ମ, ମୋ, ମୋ ଯୋଉ ଲେଖିଦେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ। କ, କ ଲେଖିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆର ଲିଖିତ ରୂପକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ବର୍ଣ୍ଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୱନି ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଓ ରୂପାୟିତ। ବର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ଓ ସଂକେତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଲିପି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତିକି ଏଠି ଲେଖିଥିଲି ମୁଁ ବ, କ, ସ, ଏଗୁଡାକ ହଉଛି କଣ ବର୍ଣ୍ଣ। ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କର କଣ ଲିଖିତ ରୂପ ହେଉଥିବାରୁ ଏଗୁଡା କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଲିପି। ଲିପି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ବର୍ଣ୍ଣର ଅକ୍ଷର, ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ ହଉଛି? ଅକ୍ଷର। ଧ୍ୱନି କଥା ଅଲଗା, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିପି ଆଉ ହଉଛି କଣ ଅକ୍ଷର। ଲିପି ଆଉ ଅକ୍ଷର ଏସବୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ନୁହେଁ। ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା, ଲିପି ସେୟା, ଅକ୍ଷର ସେୟା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ଯୋଉଟା କି ଲିପି କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ଣ୍ଣ, ଅକ୍ଷର, ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମକୁ ଅକ୍ଷର, ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ସମସ୍ତ ଏକା କଥା, ଅଲଗା ଅଲଗା କେହି ଭାବିବେନି। ନେକ୍ସଟ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ କଣ ଥାଏ? ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଯେମିତିକି ଇଂରାଜୀରେ ଆମର ଏ, ବି, ସି, ଡି, ହିନ୍ଦୀରେ ଅ, ଆ, ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଅ, ଆ ରହିଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆକାର ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ କଣ ଅଛି? ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆକାରରେ ଏଠି ଏ, ଆମେ ଏଇଟା ଯେମିତି ଲେଖୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆରେ କଣ ଅଟା ସେମିତି ଲେଖି ଦଉଛେ କି? ସେମାନେ ଆକାର ଓ ଉଚ୍ଚାରଣରେ କଣ ଅଛି? ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ଯେମିତିକି ଆମର ଇଂରାଜୀରେ 26 ଲେଟର ଅଛି, ସେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆକାର ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଅଛି? ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କଣ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖା ପଢା ପାଇଁ 49ଟି କଣ ରହିଛି? ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଅଛି। ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି କେତୋଟି? 49ଟି। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ବା ଆମେ କହିପାରିବା କି ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଷା କହୁଛୁ, ଲେଖୁଛୁ, ପଢୁଛୁ, ସେସବୁ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଛି, ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାହାରକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବୋଲି କହିବା। ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ହେଉଛି ଭାଷାର ସମାହାର। ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଆମର ସବୁ କଣ? ଅ, ଆ, ଏଗୁଡାକ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘେଇ, ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି କଣ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ତାପରେ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଛେ ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପ ହଉଛି କଣ? ବର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି 49ଟି। ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଗଣିଦେବେ, ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଆମର କେତୋଟି? 49ଟି ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଧ୍ୱନି 49ଟି ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି ଧ୍ୱନି ହଉଛି କଣ? ଧ୍ୱନି ଆମେ ଯୋଉଟା ମୁଖ ନିଃଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ଓ, ଆ, ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘେଇ, ଆମର ଧ୍ୱନି କିନ୍ତୁ 49ଟି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାର ଲିଖିତ ରୂପଟା 49ଟି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଥିବା ରୂପଟା ସେଇଟା କଣ? ସେଇଟା 49ଟି ନୁହେଁ। ଯେମିତି ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘେଇ, ବର୍କେଜ ଆଉ ଜିଅ, ତାପରେ ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ, ଦନ୍ତେଶ, ଏଗୁଡାକର ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୋଟେ କଣ? ସମାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୱନି ସମାନ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ବିଭାଗୀକରଣ। ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କଣ? ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ, କାହାର ବି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ନିଜେ ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଥିବେ, ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? 11ଟି। 11ଟି କଣ କଣ? ଓ, ଆ, ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘେଇ, ହର୍ଷଉ, ଦୀର୍ଘଉ, ରୁ, ଏ, ଐ, ଉ, ଓ। ଆଜି ଆମେ ଖାଲି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କଥା ହିଁ ପଢିବା। ଆମର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି 11ଟି। ଆମର 49 ରୁ 11ଟି ପଳେଇଲା କଣ? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗଲା। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି? 11ଟି। 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟବହାରରେ ଥିବା ରୁ ର ପ୍ରଚଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମାର ବହି ଗୁଡାକ ସବୁ ବାହାରୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଲେଖୁଥାଉ ଆଗରୁ କଣ? ରୁ
ଦୀର୍ଘରୁ ଏଗୁଡା କଣ କହୁଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଗୋଟେରୁ ଆମେ କାଟି ଦେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରୁ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ପଢୁଛେ। ଗୋଟିଏ ରୁ ଏଟା ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ବାଗ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଇ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ନିର୍ବାଧରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ବିନା ବାଧାରେ ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ବିଭାଗ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଛି? ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ହର୍ଷ ସ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହର୍ଷ ସ୍ୱର, ହର୍ଷ ସ୍ୱର କଣ? ହର୍ଷ ସ୍ୱର ହେଉଛି ଯୋଉ ଯାହାର ଉଚ୍ଚାରଣଟା ଖୁବ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣଟା କରିପାରୁଛୁ। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ସେମିତି କଣ, ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆ, ଦୀର୍ଘେଇ, ଦୀର୍ଘ ଉ, ଏଗୁଡାକ ହଉଛି କଣ ଦୀର୍ଘ। ହର୍ଷ ଅ, ହର୍ଷେଇ, ହର୍ଷ ଉ, ଏଗୁଡା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁଛୁ। ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ। ତାହେଲେ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଟିକେ କମ ସମୟ ନିଏ, ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରଟା ଟିକେ କଣ କରେ, ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ। ଅ ଠାରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କେତୋଟି, 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପଢିକି ଆସିଲା, ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ହଉଛି ଧ୍ୱନି ସମାନ ନୁହଁ। ଆମେ ଯୋଉ ସେଠି ପଢିକି ଆସିଲେ କି ଆମର 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଆମର 49ଟି ଧ୍ୱନି ନୁହଁ। ଏଠି ଆମର 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ 8ଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଅଛି, ଯଥା ଓ, ଆ, ହର୍ଷେଇ, ହର୍ଷୌ, ଏ, ଐ, ଉ, ଔ। 8ଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରୁ ଓ, ଆ, ଅ, ହର୍ଷେଇ, ହର୍ଷୌ ଏଗୁଡା ହଉଛି କଣ ହର୍ଷ ଧ୍ୱନି, ଆଉ ଆ, ଏ, ଐ, ଉ, ଔ ଏଗୁଡା ହଉଛି କଣ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ଆମର ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପରେ ଏକ୍ସାମ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇପାରେ ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏକ୍ସାମରେ ଆନ୍ସର କରିପାରିବା। ଆମର ହର୍ଷ ଆମକୁ ଯଦି ପଚାରିବ କି ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି, ନା 3ଟି, ଅ, ହର୍ଷେଇ ଆଉ ହର୍ଷ। ଆମକୁ ପଚାରିବ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କେତୋଟି, ଗଣିଦେବା 1 2 3 4 5, 5ଟି ହଉଛି ଆମର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି, ଆଉ ହଉଛି 3ଟି ହଉଛି ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ପଚାରିଥିବ ଏକ୍ସାମରେ ପଚାରି ଦେଇଥାଏ ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ଥାନ୍ତି ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତି 11। କ୍ୱେଶ୍ଚନରୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ପଢିବା, କଣ ଦେଇଛି ଆମେ ବୁଝିବା, ଦେନ୍ ଯାଇକି ଆମେ ଆନ୍ସର କରିବା। ଆମର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି, 8ଟି। ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି 3ଟି, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କେତୋଟି, 5ଟି। ନେକ୍ସଟ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ହର୍ଷ ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରଟା କଣ ନିଏ, ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ। ଐ, ଔ ଦୁଇଟି କଣ ହଉଛି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷର କହନ୍ତି। ଐରାବତ, ଐଟା ଆମର କେମିତି ହଉଛି ଅ ଯୁକ୍ତ କଣ ହର୍ଷେ, ଏଟା ହଉଛି କଣ ଐ। ଔ, ଔ ହଉଛି କଣ ଅ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷ। ଦ୍ରୁତ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅ, ହର୍ଷେଇ, ଐ, ଅ, ହର୍ଷୌ, ଔରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ରୁତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅ ହର୍ଷେଇ କୁ ସେଇଟା ଅ ଆଉ ହର୍ଷେଇ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ଦ୍ରୁତ କରି ଐ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଦଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କଣ ଆସୁଛି, ଐ ଆସିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅ ହର୍ଷ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ କହିଦବା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ଔରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଥିବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।